अस्सलाम वालेकुम वेखण वाले अज के वेड़े के जी आयां आखते हैं। अज का दिन जोड़ा इस वास्ते अहम हो गया है कि कई दिनों तो जो काम चल रहा है अज बिल आखिर वो काम मुकम्मल होगा, यानी कि साढ़े आइन के 27वीं तरमीम जी है वह मंजूर हो चुकी हुई है। इस हवाले नाल पिछले कई दिनों तो बड़ियां गहमा गहमी सी आनियां जानियां मेल जोल धमकियां मिन्नतां तरले सारा कुछ असीं वेखते रहे हैं। तो बिल आखिर अज जो कौमी असैंबली ने जोड़ा है 27वीं तरमीम जी है वह मंजूर करती है। सारा दिन अज कौमी असैंबली की होया है, किस तरह होया है और खास तौर पर इस 27वीं तरमीम के की अहम नकात ने। तो दूसरी गल कि वजह है कि अज कौमी असैंबली तो मंजूरी के बाद सुनिया जा रहा है कि फिर दोबारा सैनेट के एक दफ़ा जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ां जड़ियां नवीं पाई गई ने। इस सारे उत्ते असी अपने रिपोर्टर जो इस्लामाबाद ने बड़े सीनियर रिपोर्टर ने नईम साहब, असी उन्होंने गल करांगे तो उन्होंने पूछांगे कि होया की है। जी नईम साहब दसो कि की सूरत आ रही है सारा दिन असैंबली के विच? बड़ी मेहरबानी भाईजान। अज तुसीं बिल्कुल ठीक कहा कि अज मुल्क की तारीख आईनी तारीख के हवाले नाल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बड़ा अहम दिन है। अज असैंबली पार्लीमेंट हाउस के विच असीं इस टाइम भी पार्लीमेंट हाउस विच मौजूद हाँ। पार्लीमेंट हाउस विच बड़ी अहम कानून साजी हुई 27वीं आईनी तरमीम, जिहदे वास्ते पिछले काफी दिनों तो जोड़ तोड़ चल रहा सी। हुकूमत कदी अपोजिशन पर जा रही थी, कदी अपने इत्तेहादियों पर जा रही थी। बिलाखिर वो दिन आ गया और कल जी सेनेट तो परसों जी पास हुई थी वो अज जी कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है। दिन के हवाले तो दसीए कि सुबह तो ही जो इजलास है अज 11 बजे शुरू होना थी और तकरीबन 10-15 मिनट की देर के नाल इजलास शुरू होया। तकरीबन चलदियां रहियां सारा दिन। अपोजिशन हुकूमत को पीटीआई जिन्हें भी इतने लोग सन सारे मौका दिता गया कि वो कहते उत्ते अपना इजहार राय करन। पीटीआई के जेडे साथी ने पीटीआई के जेडे अरकान कौमी असैंबली ने उन्होंने खुल के इहदे उत्ते इजहार ख्याल किया। इस आईनी तरमीम के उत्ते उन्होंने बहुत सारिया चीज़ों क्या कि गैर आईनी है असली नहीं मंजूर करा, जबकि दूसरी जानब तो हुकूमत कुमती अरकान जड़े ने उन्होंने आईनी तरमीम के खदोखाल दसे। उन्होंने दसिया कि इस आईनी तरमीम किस तरह से की जा रही है और मुल्क को इसका की फायदा होगा। और तकरीरों तो बाद थोड़ी देर पहले और तकरीरों तो बाद फिर ईवान के पेश की गई तहरीक। और इस तो पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमावां दी जिन्हां आजम नज़ीर तारड़ सन, अटॉर्नी जनरल सन, उन्होंने मुलाकात पीपल्स पार्टी के जेडे रहनुमा ने उन्होंने जेडे उन्होंने बड़े लोग जेडे कायद ने उन्होंने हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी आज खुद पार्लीमेंट मौजूद सन, नवाज शरीफ मौजूद सन, शहबाज शरीफ मौजूद सन। मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी के एक दफा फिर असैंबली अज गलबात हुई। उन्होंने बह के इनू डिस्कस किया, ख्याल किया और उस बाद फिर ये जी तहरीक है असैंबली पेश की गई। जो ही बिलावल भुट्टो जरदारी इस तहरीक के हवाले 27वीं तरमीम के हवाले ईवान आए, उन्होंने तकरीर शुरू की पीटीआई के जेडे कौमी असैंबली। अच्छा नईम साहब, इत्थे मैं तुहाडी गल नूं अगे थोड़ी देर रोकांगा। ये दसो कि पीपल्स पार्टी का सुनिया कि इन्नी संजीदा है कि अज उन्होंने जेडे खुर्शीद शाह साहब ने वो बीमार ने, वो सुनिया व्हील चेयर के उत्ते आए सन वोट पाने वास्ते। सर बहुत सारे लोग जेडे ने वो आए ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी आए हुए ने, दूसरे जेडे लोग ने वो भी आए ने। जेडे अरकान कौमी असैंबली ने उन्होंने कहा गया कि तुसीं हर सूरत आना है, मतलब जेडे हुकूमत के सन और हुकूमती इत्तेहादी जेडे सन वो सारे आए सन। और इस टाइम भी ईवान मौजूद ने नवाज शरीफ बड़ी देर तो बाद जेडे ने वो कौमी असैंबली आए ने और इस वोटिंग के अमल दे विच उन्होंने हिस्सा लिया। और दूसरी जानब जेडे अपोजिशन के लोग ने, पीटीआई के लोग ने, वो भी तकरीबन सारे मौजूद सन। और एहतजाज के हवाले नाल असीं गल कर रहे सन
रिजवान साहब ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇhtਜਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਐਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇhtਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਦੀਦ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ और जब आजम नजीर तारण वो जब बोलने लगे उस टाइम भी उन्होंने बड़ा शदीद एहतजाज किया पीपल्स पार्टी की गल की जाए तो पीपल्स पार्टी के रहनुमावां ने कल भी गल की सी आज भी गल की बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जदों हुकूमत बिल्कुल मुसवदा लैके साडे कोल लाई सी ते उस मुसवदे दे विच उन्होंने बहुत सारी चीज़ां लिखियां सन जिहड़ियां सानूं मंजूर नहीं सन उन्होंने मिसाल दी उन्होंने कहा जिदा कि जो प्रोविंशियल अटानमी के हवाले नाल कोई चीज़ां सन ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਐਨਐਫਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਵਦਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਐਫਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਐਨਐਫਸੀ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि असि बिल्कुल मैं उसकी बिल्कुल मुखालफत की थी और बिलावल ने यह भी कहा कि अगर आइंदा भी कोई ऐसी तहरीक आती है कोई कानून साजी आती है जिहदे विच सूबे नूं इख्तियारात दिते जांदे ने उन्हां नूं मजीद अटानमी दित्ती जांदी है उहदे वास्ते असी वोट करांगे असी कोशिश भी करांगे जनूबी पंजाब दी भी उन्हां गल कीती उस तो बाद फिर जदों बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर तो बाद एक लंबी डिबेट तो बाद फिर आजम नज़ीर तारण ने जिहड़ी तहरीक है वो पेश की अवाम दे विच और जिहड़े पीटीआई के साथी सन वो चूंकि मौजूद सन अवाम विच मुखालफत भी कर रहे सन लेकिन मजे की गल है कि उन्होंने वोट काउंट नहीं हुए सिर्फ 4 पीटीआई के लोग जिहड़े सन ना उन्होंने वोट काउंट हुए नीम साहब ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਰਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਸੀ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं रिजवान साहब कोई खास गल तो कोई नहीं लेकिन जदों असैंबली आए ने जदों पार्लीमेंट आए ने ते ऐवान दे विच जिन्ने भी जिहड़े मुस्लिम लीग नून दे लोग ने उन्हां दे गिरद जमा हो गए उन्हां ने उन्हां नाल मुसाफा कीता उन्हां दा हाल चाल पुछया इसी तरह दूसरे जिहड़े पीपल्स पार्टी दे अरकान कौमी असैंबली ने उन्होंने भी उन्हां दा इस्तकबाल किया उन्हां दे हक उन्हां नूं जाके मिले उन्हां दी सीट ते जाके उन्होंने मिले उन्होंने मुसाफा किया और गपशप उन्होंने जारी रही उस तो बाद जिहड़े दीगर मतलब बिलावल भुट्टो भी जदों आए सन तो उदों भी ऐवान दे विच जिहड़े हुकूमत ते हुकूमती इत्तेहादी ने उन्होंने उन्हां दा इस्तकबाल किया मतलब पीपल्स पार्टी ने इस्तकबाल किया अच्छा नईम साहब इत्थे जरा एक चीज़ सानूं दस्सिओ जरा ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ जो वो शिकां सन निकात सन अज सुनिया है कौमी असैंबली जी पेश की गई कुछ वो निकात वधाए गए ने तो दोबारा फिर सैनट दे विच जाएगी तरमीम इहो जी गल ही है कोई जी बिल्कुल रिजवान साहब तुसीं ठीक कह रहे हो कल 59 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮ ਨੇ ਨਾ 59 ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 59 ਤਰਮੀਮਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ लेकिन अज कुछ मजीद जिहड़े नुकात ने मजीद जिहड़ियां शिकां ने वो पेश कीतियां गईयां ने उहदे हवाले असैंबली च भी पेश कीतियां जाणगियां और फिर सैनेट च भी जाणगियां वो होया इस तरह है कि आजम नज़ीर तारण जिहड़े वफाकी वज़ीर कानून ने उन्होंने अज असैंबली दे विच उन्हां नूं दस्सिया है कि असीं एक कुछ तरमीमां जिहड़ियां पीपल्स पार्टी ने मजीद किया है वो तरमीमां भी शामिल कीतियां ने ते कुछ उन्होंने कहा है कि ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਬਹਾਮ ਸੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ आने वाले दिनों क्या 28वीं तरमीम आ रही है कि नहीं आ रही इस सारे ते गल करांगे इस छोटी ब्रेक तो बाद।
ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। जैसा कि पहले साढ़े रिपोर्टर इस्लामाबाद दसते पे सी कि अज कौमी असैंबली का हवाल की है कि गहमा गहमी हो रही है, कौन आ रहा है। सब तो वड्डी गल कि अज मियाँ साहब जोड़े ने कौमी असैंबली आए हैं, काफ़ी अरसे तो बाद आए हैं। अज दूसरी अहम गल यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आख्या है कि किसी का बाप भी जड़ा है ना वो 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। ये भी बड़ा वड्डा बयान है। हुण साढ़े रिपोर्टर ने जो कौमी असैंबली की गल दसी है उसके उत्ते जो सियासी सूरत हाल चल रही है सारी इस टाइम 27वीं तरमीम के उत्ते अज जो कौमी असैंबली द्वारा कहा जा रहा है कि अज मंजूर हो जाएगी 27वीं तरमीम। इत्थे असीं अपनी तजियाकारां दे नाल गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने जनाब चौधरी खालिद क्यूम साहब ते जनाब जनाब प्रोफैसर ताहा मलिक साहब। ते अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा मलिक साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं। ये दसो बड़े दिनों तुसीं वेखदे पे हो कि 27वीं तरमीम का मंजूरी का मराहल चल रहे हैं, सैनट तो हो गई है, अज कौमी असैंबली पेश हुई है और अमकान इज़हार किया जा रहा है कौमी असैंबली भी जी है और नंबर पूरे ने अज मंजूर हो जाएगी। तो सारे सियासी मंजरनामा जोड़ा है तुसीं किस नज़र तो वेखदे पे हो? ये सियासी मंजरनामा सर ये बार बार घूम के असी दायरियां दे सफर च आ जाते हैं। तो ये तरमीमा जदों तो पहले नहीं बनया ते फिर उस तो जी मलिक साहब आइन बन गया। आइन ही नहीं बनया जदों तो साडी पाकिस्तान की तारीख अगर वेखी जाए तो साडे मुल्क च आइन ही नहीं बनया। जदों आइन बन गया 1973 का तो ये कोई पहली और आखिरी तरमीम नहीं, तरमीमा होंदी रही ने, 80 तो ज्यादा तरमीमा हो चुकी ने। लेकिन जेड़े आम आदमी अपनी जिंदगी दे विच जिस तरह की तब्दीलियां चाहता है, तरमीम चाहता है कि इस देश दे खुशहाली आवे, उसके मसाइल घट होवन ते रियासत ते शहरियां दे दरमियान जिहड़ा एक समाजी एक ताल्लुक इकट्ठ है उस दे विच बेहतरी आवे, ऐसी कोई तरमीम हजे तक मैं तो अपनी जिंदगी नहीं वेख सकिया। इख्तियारात दी तकसीम है, ये मतलब ये ताकत दी तकसीम है ते मजीद जिहड़ी ये इक्तदार दी तकसीम है उस दे विच असी वेखदे हैं। आम आदमी शहरी समझदा है कि असी शायद इन्हां तरमीमां नाल उसकी जिंदगी कोई फर्क पवे ते ऐसी गल तां कोई नज़र नहीं आती। सही। अच्छा खालिद क्यूम साहब तुसीं पीपल्स पार्टी सियासत नूं बड़े गहरी नज़र नाल वेखदे हो और तुहाडा तलक भी है उत्थे अंदर दी गल तुहाडे कोल हुंदी है। ये दसो कि जिहड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अज गल आखी जुमला बड़ा सख्त है कि किसी का प्यो भी जिहड़ा है 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता, ये वो की कहना चाह रहे हैं? अच्छा देखो रिजवान साहब इस वेले सवाल 18वीं तरमीम का तो रहा ही नहीं, क्योंकि इस वेले तो 27वीं तरमीम जी है वो मंजूर हो रही है, जी अज मंजूर हो जाएगी कौमी असैंबली तो भी सैनट तो पहले हो चुकी है। इस वेले जिहड़ियां चीज़ां डिस्कस हो रही ने वो 27वीं तरमीम के जो कुछ हो रहा है वो डिस्कस हो रही ने और हुण तो सवाल ये उठाए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी इस वेले जिहड़ी है सब तो ज़्यादा तनकीद का निशाना बन रही है और सब तो ज़्यादा अपोजिशन का भी जिहड़ा वो हदफ है और जेडे बाकी हल्के ने उन्होंने वालों भी जो तनकीद का सामना इस वास्ते कि पीपल्स पार्टी इस आइन की खालक जमात है। पीपल्स पार्टी ने इस आइन के विचों नवाज शरीफ नाल मिल के जेडे 58(2)B के दोनों जमातों ने जख्म खाते सन, बार बार जख्म खाते सन। 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई इस 58(2)B नाल और नवाज शरीफ की हुकूमत नून लीग की ख़त्म हुई। तो ये तुहानूं याद होएगा कि 1997 के नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान सन और उस वेले पीपल पार्टी के नून लीग की बदतरीन मुहादरा ही सी। लेकिन उस वेले भी छोटी जी आपोजिशन लीडर सी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ साहब का उन्होंने आइनी तरमीम का साथ दिता और आइनी तरमीम मंजूर हुई और वो नतीजे ही फिर पीपल्स पार्टी ने फरूक लगारी कोलों भी जड़ा इंतकाम लिया उन्होंने हुकूमत जी सी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तोड़न की। और उस तो बाद देखो कि ये 18वीं तरमीम जी है ए पीपल्स पार्टी के नून लीग ने मिल के की 103 तरमीमां कीतियां और ये कोई शक नहीं कि पीपल पार्टी का एक स्टांस है, एक मौकफ है और खड़ी है 18वीं तरमीम के खिलाफ। NFC अवार्ड जड़ा उन्होंने नहीं खत्म होने दे रही। लेकिन एतराज़ यह भी आ रहा है कि ये 27वीं तरमीम के विच भी किधरे वो 18वीं तरमीम तो भी तो कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। कई चीज़ां ऐसियां हुई ने जिहदे पीपल्स पार्टी जड़ा वो इस वेले हदफ का शिकार है। ये कोई शक नहीं कि सब तो ज़्यादा जो 27वीं तरमीम तो 26वीं तरमीम ये सब तो ज़्यादा जी भारी साबित हुई है और तो लगता है कि अदलिया वास्ते हुई।
ਔਰ ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਉਣਾ ਅਦਲੀਆ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਮਸਵਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੈਨੇਟ 'ਚੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੋ ਫਿਰ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਵਾਹ ਇਫਤਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਏ, ਖਵਾਹ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਤੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਖਮ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਫਤਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਲੀਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 100 ਮੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਫਤਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਹਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਮੋਟੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਆ ਰਿਹਾ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਾ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਆ ਰਿਹਾ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ 'ਚ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹਕਾਇਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2007-8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਨ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਓਵਰਸਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਜੱਜਸ ਦੀ ਤਕਰਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਫੁੱਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਮੋਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ, ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇੱਕ ਮੁੰਤਖਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ੂਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵਫਾਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੀਗਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ यहाँ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਕੱਟ ਟੂ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਜ਼ੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਦ ਚੈਂਬਰ ਔਰ ਚੰਦ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਤਵਾ ਨੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਪੀਡੀ ਜਸਟਿਸ, ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਦਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਦਲੀਆ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਦਲੀਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਇਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਫੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਤਫਿਕਾ ਸੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਮੁਤਫਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਤਫਿਕਾ ਇੱਕ ਮੁਸਵਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ 1973 ਦਾ ਆਇਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੋਵੇ,
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦਾ ਅਮਲ ਬੜਾ ਵਸੀ ਸੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਫੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਸ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਰਾ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 73 ਦਾ ਆਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹ ਆਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਸੀਹ ਤਰ ਇਤਫਾਕੇ ਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ MNA ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ MNA ਸੀ, 2 MNA ਸਨ, तमाम ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਤਫਾਕੇ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 73 ਦੇ ਆਇਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਫਾਕੇ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ, तमाम ਜਮਾਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਤਫਾਕੇ ਰਾਏ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ JUI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ PTI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, PTI ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ JUI ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ PTI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ JUI ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸੋ, JUI ਦਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕੇ ਰਾਏ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ। ਇਸ ਦਫਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ JUI ਦਾ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ PTI ਦਾ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ, ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਇਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਿਕ ਹਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਊਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ COD ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਘੋੜੇ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਔਖਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਕਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੱਟੂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਿਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਵੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਵੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ 'ਚ ਲਿਖਦੀਆਂ ਜੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, PTI ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਹਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਕਤ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਇਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਖਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਨੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਇਨ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹਨਾਂ ਥਾਮਿਆ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ PTI ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਲਮ ਥਾਮ ਲਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਉਹ ਆਇਨ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ, ਸਿਆਸੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਹਿਰੀਕ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਪਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੁਝ 17 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਅਰਕਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸਰ ਉਪਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਪੇਸ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ MRD ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ARD ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ PDM ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲੂਬਾ ਨਤਾਇਜ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ, ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਜੇ PTI ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ 17 MNA ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ PTI ਵੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ PTI ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ 26 ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 27ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਜੂਅ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਕਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਢਾਈਏ ਉੱਥੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਅੰਦਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਨੇ ਆਪ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਮਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕੋਨੇ ਜੇ ਸੁਣਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 26ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਅੱਖਰ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਰੀਨ ਮੁਹਾਜ਼ਰਾ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 26 ਤਰਮੀਮ ਦਫਾ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਛੱਡਿਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਦੀਦ ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 26ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰਫ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਅਗਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵਣ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰਵਣ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਹਲਕਿਓ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਲੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਵਾਕਈ 27ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲੇਗੀ? ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਕੱਢਣਾ। ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਪੀਕਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਨੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਖਤਲਫ ਹੈ ਔਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਖਤਲਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਔਰ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਿਛਲੇ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ NFC ਅਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ NFC ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ NFC ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਸੂਬਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500-600 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ NFC ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਰਮੀਮ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਣਾ ਇੱਕ ਦਫਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, NFC ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੈਂਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਦਬਾਅ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਦ ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਕਤਦਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਔਰ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬੀਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਨਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਢਿੱਡੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ MLA ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਮੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਬੂਲੀਅਤ, ਉਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵੱਡੇ ਘਰੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਦੀ। ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਅੱਜ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਵਨ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 1-2 ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 6-7 MLA ਨੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਜ਼ੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ।
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਇਹ 6-7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। 6-7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਗਲਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਨੂਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਬਰਿਸਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਮੇਤ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਰਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੁਰੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। 27ਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 28ਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ क्या कोई भी तरमीम जी 27वीं हो 28वीं हो या 29वीं हो, क्या वो पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल जड़े ने सेहत के, रोज़गार के, तलीम के, अमनो अमान के, क्या ये सारे हल होंगे? अज जिस 27वीं तरमीम के जुडिशल पैकेज आया है वो तो उम्मीद करनी चाहिए कि हुण जिहड़ा थल्लेली अदालतां ने, निचली अदालतां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।